وہ دنیا تاریخ کا 5واں اور ہندوستان کی تاریخ کا سب سے امیر شخص تھا۔ اس کی دولت آج سے 80 سال قبل 2 ارب ڈالر تھی اور حکومت آج کے ہندوستان کی 3 ریاستوں میں پھیلی ہوئی تھی۔ تقریباً 2.25 کروڑ انسان اس کی رعایا تھے اور 4 بڑی زبانیں اس کی حکومت میں بولی جاتی تھیں۔ آخری عثمانی خلیفہ کی صاحبزادی اس کی بہو تھی اور اس کے خاندان کی حکومت 2 صدیوں سے زیادہ عرصے سے چلی آ رہی تھی، لیکن پھر اس سب کا خاتمہ ہو گیا۔ وہ شخص کون تھا اور اس کی شاندار حکومت آخر کیسے ختم ہو گئی؟ میر عثمان علی خان، جس کا سرکاری لقب آصف جاہ تھا، حیدرآباد کی ریاست کا 7واں نظام یعنی حکمران تھا۔ اس کا خاندان اس ریاست پر اس وقت سے حکومت کر رہا تھا جب آخری عظیم مغل شہنشاہ اورنگزیب کی وفات کے کچھ عرصہ بعد اس کے جد امجد قمر الدین خان کو مغل سلطنت کے جنوبی صوبہ دکن کا گورنر مقرر کیا گیا۔ قمر الدین خان نے جلد ہی مغلوں کی کمزوری کا فائدہ اٹھا کر خود مختاری حاصل کر لی اور دکن کی حکومت اس کی نسل میں منتقل ہونے لگی۔ دارالحکومت کو حیدرآباد منتقل کرنے کے بعد یہ حکومت نظام حیدرآباد کی حکومت کہلانے لگی۔ جب ہندوستان میں انگریزوں کے قدم اچھی طرح جم گئے تو حیدرآباد کے دکن کے ان حکمرانوں نے انگریزوں سے اتحاد اور الحاق کر لیا، جو تقریباً 150 سال قائم رہا، یہاں تک کہ 1947 آ گیا اور انگریزوں نے برصغیر چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ کہنے کو نظام کی حکومت برٹش راج کی سرپرستی میں تھی، لیکن اس کی اپنی کرنسی، اپنی ریلوے، اپنی ریڈیو سروس، اپنا ٹیلی کمیونیکیشن نظام اور اپنی سرکاری زبان اردو تھی۔ یہ برصغیر کی 500 سے زائد شاہی ریاستوں میں سب سے بڑی، دولت مند اور طاقتور ریاست تھی۔ 7ویں نظام عثمان علی خان آصف جاہ کے دور میں ریاست کے اندر بالخصوص بہت سے ترقیاتی کام ہوئے۔ عثمانیہ یونیورسٹی، ہاسپٹل، ہائی کورٹ، قانون ساز اسمبلی، کابینہ، الغرض ریاست اپنے طور پر بہت ترقی کر رہی تھی، لیکن ریاست حیدرآباد کے 2 بہت بڑے مسائل تھے۔ پہلا مسئلہ یہ کہ ریاست کا حکمران مسلمان تھا، لیکن آبادی کی کثیر اکثریت یعنی 80% سے زیادہ لوگ ہندو تھے۔ دوسرا مسئلہ یہ کہ حیدرآباد ایک لینڈ لاکڈ ریاست تھی جو چاروں طرف سے ہندوستان کے علاقوں سے گھری ہوئی تھی اور کسی جانب سے بھی سمندر اسے نہیں لگتا تھا۔ تمام تر دولت اور طاقت کے باوجود یہی 2 مسئلے تھے جو بالآخر اس شاندار ریاست کے خاتمے کا سبب بنے۔ جب انگریزوں نے ہندوستان چھوڑنے کا فیصلہ کیا تو 500 سے زیادہ مقامی شاہی ریاستوں کو اختیار دیا گیا کہ وہ ہندوستان یا پاکستان میں سے کسی ایک ملک کے ساتھ الحاق کر لیں یا آزاد ملک کی حیثیت اختیار کر لیں۔ زیادہ تر ریاستوں نے ہندوستان یا پاکستان سے الحاق کر لیا، لیکن کچھ ریاستوں کا مسئلہ پیچیدگی اختیار کر گیا۔ کشمیر کی آبادی کی اکثریت مسلمان لیکن مہاراجہ ہندو تھا۔ اسی طرح جوناگڑھ اور حیدرآباد کی ریاستوں کی آبادی کی اکثریت ہندو لیکن حکمران مسلمان تھے۔ بھارت نے ایک طرف تو کشمیر کے ہندو مہاراجہ سے ساز باز کر کے وہاں کی مسلم اکثریت کو نظر انداز کرتے ہوئے ریاست کے بڑے حصے پر قبضہ کر لیا، تو دوسری طرف جوناگڑھ کی ہندو اکثریت کو جواز بنا کر اس ریاست کے نواب کی رضامندی کے بغیر اس پر فوجی قوت سے قبضہ کر لیا۔ گویا بھارت کا ایک ہی اصول تھا کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ مگر حیدرآباد ایک بڑی اور مضبوط ریاست تھی جو بھارتی طاقت کے سامنے سر جھکانے سے انکار کرتی رہی۔ نومبر 1947 میں بھارت کے ساتھ ایک سٹینڈ سٹل ایگریمنٹ تو سائن کر لیا گیا، جس کے تحت ریاست اور ہندوستان کے درمیان نظم و نسق معمول کے مطابق چلتا رہا، لیکن بھارت سے الحاق نہیں کیا گیا، بلکہ بھارت کو حیدرآباد کے قریب سکندرآباد سے اپنی فوجیں ہٹانا پڑیں۔ بھارت کی جانب سے درپیش کسی بھی ممکنہ حملے سے نمٹنے کے لیے حیدرآباد میں 2 لاکھ رضاکاروں کا لشکر منظم کیا گیا۔ 24,000 ریاستی فوجی اس کے علاوہ تھے، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ برطانوی حکومت شاہی ریاستوں کی کسی بھی سرکشی سے بچنے کے لیے ان ریاستوں کی عسکری طاقت کو ایک معمولی بلکہ نمائشی حد سے بڑھنے نہ دیتی تھی۔ چنانچہ ہندوستان کی منظم اور جدید اسلحے سے لیس بڑی فوج کے مقابلے حیدرآباد کی فوج کے پاس نہ تربیت تھی، نہ اسلحہ تھا اور نہ ہی افرادی قوت تھی۔
भारत मुसलसल निजाम हैदराबाद पर दबाव डालता रहा कि वो रियासत का इल्हाक भारत से कर दे, लेकिन हैदराबाद की हुकूमत न सिर्फ इस दबाव के सामने डटी रही बल्कि इस सारे दौरानिये में पाकिस्तान की इमदाद भी करती रही, जिसके जरिए वसाइल की शदीद कमी से दो चार नौसायदा पाकिस्तानी रियासत अपने पैरों पर खड़ी हो सकी। हैदराबाद पर हमले की सूरत में पाकिस्तान की जानिब से जवाब दिए जाने का खतरा भी भारत के पेश नजर था और फिर कश्मीर में एक बहुत बड़ा महाज पहले ही भारतीय हुकूमत खोल चुकी थी। लेकिन भारतीय इक़दामात से साफ ज़ाहिर होता था कि नई दिल्ली में बैठी हुकूमत हैदराबाद पर कब्जे के लिए पुरस्म है। मुआहदे की खुलकर खिलाफ वर्जी की जाती रही। हैदराबाद की खुराक और दीगर अशियाए ज़रूरिया की सप्लाई लाइन मुसलसल काटी जाती रही और फौजी एक्शन की मनसूबाबंदी भी होती रही। और आखिरकार सितंबर 1948 में जब पाकिस्तानी कौम अपने कायद मोहम्मद अली जिन्नाह की वफात के गम में डूबी थी, भारत ने हैदराबाद पर हमला कर दिया। इस हमले के हवाले से कोई बाकायदा ऐलान जंग नहीं किया गया, बल्कि इसे पुलिस एक्शन का नाम दिया गया, यानी ऐसा फौजी एक्शन जो मुल्क के किसी अंदरूनी मसले से निपटने के लिए महदूद पैमाने पर हो। लेकिन हकीकत में यकीनन ये एक खुली जंग थी जो भारत ने 35,000 मुसल्लह अफवाज के साथ हैदराबाद की आज़ाद रियासत पर लश्कर कशी करके छेड़ दी थी। 5 दिन जारी रहने वाली इस जंग को ऑपरेशन पोलो के नाम से याद किया जाता है। सितंबर 1948 यानी ठीक उस दिन जब कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह का इंतकाल हुआ, भारतीय अफवाज हरकत में आ गईं और दो तरफ से हैदराबाद की सरहदों पर आ खड़ी हुई और 13 सितंबर को ये अफवाज हैदराबाद पर टूट पड़ी। मशरक़ी जानिब से मेजर जनरल अजीत रोधरा के कमान में और मगरबी समत से मेजर जनरल जयंतनाथ चौधरी की क़यादत में भारतीय लश्कर हैदराबाद में दाखिल हुआ। मजमूई तौर पर इस ऑपरेशन की कमान लेफ्टिनेंट जनरल राजेंद्र शंजी जडेजा कर रहे थे। दूसरी तरफ हैदराबाद की फौज की कमान एक अरब जर्नैल सैयद अहमद अल अदरूस कर रहे थे और रजाकारों की क़यादत कासिम रिजवी कर रहे थे। 13 सितंबर से 18 सितंबर तक भारतीय अफवाज शहरों और देहात में लूट मार, कत्लो गारत और इस्मत तरी करते आगे बढ़ती रही। हैदराबाद की अफवाज और रजाकारों ने मज़ाहमत तो की, लेकिन उनका असलहा और तरबियत नाकाफी थी। इन 4 दिनों में भारतीय अफवाज ने इस कदर कत्ल गारत की कि खुद भारतीय वज़ीर आज़म पंडित जवाहरलाल नेहरू को एक तहकीकाती कमीशन कायम करना पड़ा, जिसे सुंदरलाल कमीशन के नाम से याद किया जाता है। इस कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक इंतहाई मोहतात अंदाजा ये है कि 30-40 हजार आम शहरी इस ऑपरेशन में मारे गए थे, जिनकी कसीर अक्सरियत मुसलमान थी। मुसलमानों को उनके मजहब की बुनियाद पर चुन चुन कर बर्बरियत का निशाना बनाया जाता। आजाद और जिम्मेदार मौरखीन के मुताबिक कम से कम 2 लाख आम शहरी इस जंग में मारे गए, जबकि सिर्फ भारतीय 30 से 40 फौजी और रियासत हैदराबाद के 900 फौजी जान से गए। यहाँ एक बात अहम है कि एक बहुत अहम शख्सियत थी जो सुंदरलाल कमीशन रिपोर्ट की भी सख्त मुखालफत कर रही थी, बल्कि वो इस कमीशन के क़याम के ही मुखालिफ थी। ये थे भारत के पहले नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगरचे मोतदिल और सेकुलर समझे जाने वाले पंडित नेहरू भारत के वज़ीर आज़म और हुक्मरान जमात इंडियन नेशनल कांग्रेस के सबसे नुमाया रहनुमा थे, लेकिन पंडित नेहरू का असर व रसूख मरकज तक, ऊपर की सतह तक महदूद था। कांग्रेस के अंदरूनी और निचले ढांचे पर वल्लभ भाई पटेल का कंट्रोल था, जिनका नजरियाती झुकाव हिंदू कौम परस्ती और इंतहा पसंदी की तरफ था। सरदार पटेल की राय बहुत अहमियत रखती थी, बल्कि बहुत से मुबशरीन और मौरखीन तो लिखते हैं कि पंडित नेहरू सिरे से इस ऑपरेशन के ही खिलाफ थे। वो हैदराबाद की तहजीब के मोतरफ थे और समझते थे कि आखिरकार हैदराबाद को हिंदुस्तान में शामिल होना ही होगा, इसलिए ताकत के इस्तेमाल का कोई फायदा नहीं, बल्कि तवज्जो निज़ाम की हुकूमत से मुज़ाकरात पर रखनी चाहिए। उस वक्त के भारतीय फौज के कमांडर इन चीफ रॉय बुचर, जो अंग्रेज थे, इस नुक्ता नजर के हामी थे। इनका कहना था कि हैदराबाद को अपनी जोग्राफियाई लोकेशन और हिंदू अक्सरियती आबादी के पेश नजर आखिर एक दिन हिंदुस्तान में शामिल होना ही है, लिहाजा बिला वजह एक नया महाज खोलने से नुकसान होगा, बिलखुसूसी सूरत में जब कश्मीर में एक महाज पहले से खुला हुआ है। फिर ये कि पाकिस्तान की तरफ से मुमकिना अस्करी रद्द-ए-अमल और आलमी बरादरी की जानिब से सिफारती नागवारी का खतरा मोल लेने से बेहतर है कि इस मामले को पुरअमन तरीके से हल करने की कोशिश की जाए। वज़ीर आज़म नेहरू और जनरल बुशर के पेश नज़र यकीनन ये बात भी थी कि अगर ताकत के इस्तेमाल की सूरत में हैदराबाद के अंदर फ़िरका वाराना फसादात होते हैं तो हिंदुस्तान में भी ये आग फैल जाएगी।
बल्कि पाकिस्तान में मुकीम हिंदू भी खतरे में पड़ जाएंगे। चुनाचे कुछ माह तक नेहरू और बुचर ने ऑपरेशन पोलो को रोके रखा, लेकिन सरदार पटेल और उनकी पुश्तपनाही पे मौजूद कांग्रेस की असल हिंदू कौम परस्त और इंतहा पसंद जहनियत को मुसलमानों का कत्लेआम करके नौसायदा हिंदू हुकूमत के अस्करी बाजू की ताकत का मुजाहिरा करना ही था, ताकि हिंदुस्तानी मुसलमानों पर भी दहशत तारी हो जाए और वो आइंदा दब कर रहे। सो ऐसा ही हुआ। वज़ीर आज़म नेहरू की नुमाइशी सेकुलरिज्म और एतदाल पसंदी धरी की धरी रह गई। कांग्रेस में छुपा मजहबी तासुब गालिब आ गया। एक ऐसा ऑपरेशन जिसे हालात की समझ बूझ रखने वाले लोग गैर जरूरी बल्कि खतरनाक मानते थे कर दिया गया, और इसकी कीमत हैदराबाद के हजारों लाखों मुसलमानों को अपने खून से अदा करनी पड़ी। बहरहाल आखिरकार जब ऑपरेशन पोलो में हैदराबाद की फौज पसपा हुई तो निज़ाम ने 19 सितंबर 1948 के दिन अपने वज़ीर आज़म लायक अली और काबीना से इस्तीफा ले लिया। 18 सितंबर शाम 5 बजे निज़ाम ने सीज फायर का ऐलान कर दिया। 18 सितंबर को जनरल एदरोस ने मेजर जनरल चौधरी के सामने हथियार डाल दिए। 23 सितंबर को निज़ाम पहली मर्तबा रेडियो स्टेशन आया और ये कहा कि इसकी हुकूमत और रजाकारों ने ताकत के जोर पर इसे हिंदुस्तान के खिलाफ खड़ा किया था। यूं जनूबी हिंदुस्तान में मुस्लिम तहजीब का ये शानदार, दौलतमंद और तरक्की याफ्ता मस्कन अपने अंजाम को पहुंचा। निज़ाम की हुकूमत को ख़त्म कर दिया गया और थोड़े ही अरसे बाद रियासत हैदराबाद के तमाम इलाकों को लिसानी बुनियाद पर महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका की रियासतों में तकसीम कर दिया गया।